ହୁଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଅନଲାइन क्लास एप्लॉयड स्किल गोटे चैप्टर विषय तुमको आलोचना करी फास्ट इयर पिलांकर आज प्रथम फास्ट इयर पिलांकर आज गोटे विषय तुमको आलोचना करा प्रथम वर्ष पिला हिसाब से तुमको अनेक पढ़ाई जो ऑफलाइन क्लास होता तो बर्तमान ऑनलाइन क्लास ये गोटे विषय पढ़ाऊँ तो तुमने जानी पिला बिहेवियर गोटे जिन रही व्यवहार मनीष आज एत उन्नत को जा मनीषर जहाँ अच्छी इतर पशुपक्षी मान सब से अच्छे तो मनीष आज एत उच्च स्तर को जाइए देवतार आसन पाई तार कारण हूँ मनीषर बिहेवियर व्यवहार उच्च कोटिर मार्जित व्यवहार मार्जित चिंताधारा मार्जित कार्य एवं मार्जित अध्यवसाय और मार्जित अध्यापन ये सब रही मनीषा जी उच्च स्तर रही आम तीनोटी जगह व्यवहार शिखी था जो व्यवहार आम प्रथम शिखी था परिवार क्या फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए बॉय और गर्ल कारण से प्रथम परिवार में व्यवहार शिखी था जो परिवार जिते मार्जित जिते उन्नत से परिवार पिला माने सेते मार्जित उन्नत गोटे उदाहरण दूसरी महात्मा गांधी ताकर पिता थिले करमचंद गांधी तो महात्मा गांधी जो चरित्रर एत सुंदर परिवर्तन आसी से सारा विश्व एक आदर्श पुरुष रूप से निजक प्रतिष्ठा कर तार पछरे थिला ताकर पितांकर जो आदर्श गोटे कथा जे दुष्ट पिला सहित मिसिकी छोट बयस पिला बेले महात्मा गांधी छेड़ी नहीं जाइए गोटे पिला छेड़ी चोरी करते सहित मिसी जो बापा तक पचारे जे मोहन तू छेड़ी चोरी कर से सत कही मु निजे चोरी करनी कि चोरी कर पिला सहित मिसी तो बापा मन गोटे गोटे आनंद आसला जे पिला पुओ सत कही कारण जिते जन भूल कले भूल से लुचाए सब निजे ठीक बोली कहे तुम जी भावुव जी जो लोग कहे मु सब ठीक अच्छी से संपूर्ण भूल करे सब ठीक करू कहूथिबा लोक भूल करें किंतु से भूल करुछि बोली कहूथिबा लोक हुए तो ठीक करता है तेणु निश्चित रूप से मन में परिवर्तन आसला बापा मो पुओ ठीक कर भूल कर मानी जाइए तेणु बापा से कथा कही चोरी करवा महापाप चोरी करुवा लोक सहित मिसिया महापाप से दिन से शपथ नहीं से चोरी करें कहे चोरी करें मिछ कहे भूल काम करें बापा पाखे शपथ परवर्ती क्षेत्र में जीवन में प्रतिफलित होता जो महात्मा गांधी जाते बारिस्ट्री पढ़ाई से माँ शपथ देते क्या से बापा नथिले माँ शपथ कर देते जे मोहन तू तीन जिनस सहित आटाच हूँ ता हूँ कौन मीट वोमेन एंड वाइफ अर्थात कौन स्त्री सहित आट्राक्शन हबुनु कि स्त्री आट्राक्शन पड़ेबुनु कि मद खाइबुनु कि मांस खाइबुनु ताकर ये तीनोटी माँ उपदेश से बारी पालन करते सी केवे कर निश्चित रूप से बारिस्ट्री पढ़ी से भारत को फेरी आसे तेणु ये जो जिनिस आचरण से परिवार ही पिलाए शिखी था आलेक्जेंडर सारा विश्व जड़े अद्वितीय वीर थे किंतु विवेक था कारण विवेकानुमोदित कार्य को व्यवहार कहते विवेक अनुमोदित कार्य जे करे कहते प्रकृत भल व्यवहार से देखा जितेबले
ପୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ବୀରତ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, ପୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶିବିରକୁ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ପୁରୁ, ତୁମେ ମୋଠୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କର? ସେ କହିଲେ ଏ କିଙ୍ଗ ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ବିହେଭ୍ ଆନାଦର କିଙ୍ଗ। ଜଣେ ରାଜା ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପଦକ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲେ ଯାଇକରି ପୁରୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ପୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ଲାଟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ପବିତ୍ର ଭୂମିରୁ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ତ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାରତ ସେଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଅନେକ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଜିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା କି କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଯିଏକି ଅଧିକା ବୟସର ଅଧ୍ୟାପକ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପିଲା ବି କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ପାଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ପବନ ଯେତେ ମାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଯୁବକଟେ ସେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଏପଟରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେପଟରେ ବସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭବତଃ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏପଟରେ ବସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ସେ ବସିଲେ। ଏତିକି ହେଲା କଥା। ତାପରେ ଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଇ ପିଲାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କମ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାକୁ ସେ ଲେକ୍ଚର 2 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଯଦି କେଉଁଠି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଏ, ଆର ବିବେକ ଅଛି, ଏ ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛେ, ଟିଚରଟିଏ ହେଉ, ଅଧ୍ୟାପକଟିଏ ହେଉ, ଡକ୍ଟରଟିଏ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଅଫିସରଟିଏ ହେଉ, ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲାବେଳେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗଭୀରତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ବିବେକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଇଏ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ତୁମମାନେ ଅନୁମାନ କରିବ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ କେତେ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ବଳରେ ମଣିଷ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଆୟତ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତାପରେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆଶା ତୁମେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।